Hello, my dear students. Welcome to Raghu Sainik School online classes. In previous class, we have discussed about the tenses. What are tenses? How it is derived from the Latin word. There are three main types, that is present, past, future. Again, the division of 12 tenses: simple present, present continuous, present perfect tense, present perfect tense. These are all 12 tenses these are all discussed in previous class, and we have discussed about the simple present tense now, and again I want to discuss the simple present tense. Simple present tense, for every tense we need to learn the three things, that is usage, structure and clue words. The usage of the simple present tense is used to denote the actions. The actions means the works what we works what we do works what we do daily, regularly, often, habitual actions and universal truths, customs or traditional habits. We have already discussed each and every word. Daily means రోజు రోజు మనం చేసే పనులు, జనరల్లీ మామూలుగా మనం చేసే పనులు, ఆఫెన్ అప్పుడప్పుడు మనం చేసే పనులు, హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ వాట్ వీ డూ హ్యాబిచువల్ మీన్స్ అలవాటుగా. ఓకే, పొద్దున్న లేస్తానే దేవుని ముక్కుంటాం మనం, ముక్కుంటామా లేదా? ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆల్. And universal truths are the truth. The sentence will be the truth everywhere in the world. Yes, examples I will teach everything. Rohan, Rohini, please, మీ డేటా నీట్గా వచ్చే చోట కూర్చోండి. మై వీడియో అండ్ ఆడియో ఈజ్ వెరీ క్లియర్. ఈజ్ మై వాయిస్ ఈజ్ క్లియర్? ఈజ్ మై వాయిస్ ఈజ్ క్లియర్? చెప్పండి. ఒక 5 minutes కూర్చోండి క్లాస్లో. చెప్పండి, ఏం పర్పస్? వర్క్ అవుతుంది, యూజ్ చేస్తున్నాం. స్వైపింగ్ మిషన్ కూడా వచ్చింది. Is my voice is clear? Yes, thank you. So we have discussed the uses of the simple present tense and structure of the simple present tense: subject plus verb 1 plus SRES plus object, and clue words for the simple present is daily, regularly, often, every day, every and anything, always, sometimes, never, frequently. Okay, and very important thing is that note. What is that note? When subject is in third person singular, we have already discussed the persons. The first persons I, we. Second persons you, when it comes to third person, he, she, it or any name. Okay, this is about what? Persons. And singulars, we have discussed that the he, she, it or any name. Is it clear? I think so. మీకు నా వీడియో ఇప్పుడు
క్లియర్గా కనబడుతుంది. వై? బికాజ్ వి గాట్ ది న్యూ కెమెరా. Okay, done. Right now. So we have discussed each and everything in our yesterday's class. Okay, if you are not aware of that, please watch the previous class. Right, today's very important topic about the and the tenses and positive means I have already discussed. Positive means also called affirmative. Affirmative. Okay, affirmative అని అంటారు. Okay, so that is what subject plus verb plus object, the same thing. When it comes to the negative, ఇక్కడ చూడండి అన్న, దీస్ ఆర్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్. నెగిటివ్ అని ఎప్పుడు వచ్చినా కానీ we need to use helping verb plus not. హెల్పింగ్ ఎక్కడ కానీ, నాట్ ఓన్లీ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్. సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ అనే కాదు, ఏ టెన్స్ లో అయినప్పటికీ కూడా ఇఫ్ యు వాంట్ టు రైట్ ది నెగిటివ్ ఆఫ్ దట్ సెంటెన్స్, we need to use helping verb. Helping verb use చేయాలి, must and should be. If you want to write a negative of that sentence, we need to use what, Nana? Now my video is very clear. Please be seated in the good network area. Okay, if it is still annoying you, please watch the recorded video. I will send the recorded video also after the class, don't worry. Okay, right, see this. So subject plus helping verb plus not plus verb 1 plus object. నాన్న మీరు ఇది ఒక్కటి నేర్చుకుంటే చాలు, ఇంకా మిగతావన్నీ కూడా ఎలా రాయాలో నేను నేర్పిస్తాను. ఓకే, సో పాజిటివ్ ఇలా ఉంటుంది కాబట్టి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వర్బ్ 1 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ని మీరు ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నారు. సో నెగిటివ్ రాయాలంటే ఏం చేయాలి? హెల్పింగ్ వర్బ్ రాయాలి, దానికి నాట్ యాడ్ చేయాలి. దట్స్ ఇట్. డు యు గాట్ దిస్ పాయింట్? ఇక్కడ యు నీడ్ టు యాడ్ హెల్పింగ్ వర్బ్ ప్లస్ నాట్. దట్స్ ఇట్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? నెగిటివ్ సెంటెన్స్ కి ఇస్ ఇట్ క్లియర్ నానా? Is it clear? Right. See this. My video clear ga ledu ante I can't do anything. Why? Because of everything is clear from my side. Right now. Sure. So చూడండి, I teach English. Okay, this is the subject plus verb plus object form, that is called positive form. When we want to negative for this sentence, I have already discussed with you, we need to use the helping verbs. For simple present tense, SPT ante simple present tense. For simple present tense, we need to use the two helping verbs that are do or does. Do or does అనేవి వాడాలి. సార్, do ఎప్పుడు వాడాలి, does ఎప్పుడు వాడాలి? does ఎప్పుడు వాడాలో చెప్తాను, మిగతా టైమ్స్ అంతా we need to use do. does ఎప్పుడు వాడాలి అంటే subject. When subject is in third person singular, that is he, she, it or any name. అక్కడ చెప్పుకున్నాం కదా మనం SRES యాడ్ చేయాలంటే సేమ్ రూల్. డస్ వాడాలన్నా కూడా సేమ్ రూల్. సబ్జెక్ట్ షుడ్ బి he, she, it, or మనకి ఎస్ రావాలంటే సబ్జెక్ట్ షుడ్ బి ఇవి ఉండాలా ఎక్కడైనా కానీ, whether it is verb or it is does. Is it clear? does ఎక్కడ వాడాలో అర్థమైందా నాన్న మీకు?
Is this clear? Does, where we have to use, does for the singlets. Singlets, he, she, it, or any name. Is this clear? Right. So మీకు డస్ అనేది అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. నెక్స్ట్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్, హౌ టు రైట్ ది ఇంట్రాగేటివ్ ఆర్ క్వశ్చన్ ఫామ్. దీన్ని పాజిటివ్ ఫామ్ అంటారు నాన్న, దీన్ని నెగిటివ్ ఫామ్ అంటారు. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఫామ్ ఆర్ ఇంట్రాగేటివ్ ఫామ్. క్వశ్చన్ ఫామ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. క్వశ్చన్ ఫామ్ అంటే ఏం లేదు నాన్న, ఫస్ట్లో in the beginning of the sentence we need to write the helping verb. That's it. In the beginning of the sentence we need to write helping verb. In the end we need to add a question mark. In the method of the same to same as positive. Children, is there any difference from the positive and interrogative? Only one difference, two differences is that we need to write helping verbs at the beginning. ఓకే, మీకు ఇంకా విత్ ఎగ్జాంపుల్స్తో ఇంకా నీట్గా చెప్తాను, డోంట్ వరీ. ఫస్ట్ ఈ రూల్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫస్ట్ ఇఫ్ యు ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ ద రూల్స్, ద ఎగ్జాంపుల్స్ విల్ ఎలా అయిపోతాయి ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని కూడా, డోంట్ వరీ. ఓకే, వీడియో క్లియర్గా లేని వాళ్ళు రికార్డెడ్ పంపిస్తాను, రికార్డ్ వినండి అన్న. రైట్, సో ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ నాన్న? ఏమి హెల్పింగ్ వర్బ్ ఫ్రంట్లో రాసామంటే ఇన్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ దట్ విల్ బికమ్ ది ఇంట్రాగేటివ్. క్లియర్? ఈ ఇంట్రాగేటివ్ నెగటివ్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మనకి క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్ వస్తాయి. ఇది అయిపోతానే క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్ వస్తాయి. ఆ క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్ని డిస్కస్ చేయడానికి మనం ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, అప్పుడు ఫ్రీగా ఉండడానికి నేను ఇప్పుడు కొద్దిగా ఎలాబరేటెడ్గా చెప్తున్నాను. ఓకే, నెక్స్ట్ నెగిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ అంటే హెల్పింగ్ వర్బ్ పక్కన జస్ట్ నాట్ పెట్టడం. హెల్పింగ్ వర్బ్ ఆల్రెడీ ఉంది, జస్ట్ నాట్ పెట్టేయడం అంతే. సో పాజిటివ్ నేర్చుకున్నామంటే పాజిటివ్ నుంచి నెగిటివ్ రాయొచ్చు, నెగిటివ్ పాజిటివ్ నుంచి ఇంట్రాగేటివ్ రాయొచ్చు, ఇంట్రాగేటివ్ నేర్చుకున్నామంటే ఇంట్రాగేటివ్ నుంచి నెగిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ రాయొచ్చు. ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఎగ్జాంపుల్ని బేస్ చేసుకొని, అయ్యో షట్, సో ఐ టీచ్ ఇంగ్లీష్. I teach English. I is the subject, teach is the verb, English is the object. Clear? ఇది పాజిటివ్. ఐ టీచ్ ఇంగ్లీష్ అంటే పాజిటివ్, అంటే నేను ఇంగ్లీష్ చెప్తాను. What is the negative of it? ఏం చెప్పాం నెగిటివ్? సబ్జెక్ట్ అలానే రాయాలి. ఎస్, సబ్జెక్ట్ ఈజ్ రైట్ ఓన్లీ. వీ నీడ్ టు రైట్ ది హెల్పింగ్ వర్బ్. ఎస్, హెల్పింగ్ వర్బ్ రాసాం. ఐకి డూ రావాలి, ఎందుకంటే ఐ అనేది ఏమి థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ కాదు. నాట్ అంటే డూ నాట్ అనేది డోంట్ అవుతుంది. డూ నాట్ అనేది ఏమవుతుందని డోంట్ అవుతుంది. సో ఐ డోంట్ టీచ్ ఇంగ్లీష్. క్లియర్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? రైట్. నెక్స్ట్ ఇంట్రాగేటివ్ రాయాలంటే ఏం చెప్పాను? ఫస్ట్ హెల్పింగ్ వర్బ్ రాయాలి. హెల్పింగ్ వర్బ్ ఏమి? ఐకి హెల్పింగ్ వర్బ్ ఏమి? డూ. డూ ఐ టీచ్ ఇంగ్లీష్ క్వశ్చన్ మార్క్. క్లియర్? నెక్స్ట్ నెగిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ అంటే ఏం రాయమని చెప్పినాను? హెల్పింగ్ వర్బ్కి నాట్ యాడ్ చేయాలి, దట్ ఈస్
Don't I teach English? Question mark. This is the thing. Clear? Is this clear? ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను, మీరు ట్రై చేయండి. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను, మీరు ట్రై చేయండి. దెన్ వి విల్ డిస్కస్. ప్రశాంత్ నారాయణ్, డోంట్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్. He plays క్రికెట్. ఇది పాజిటివ్. నెగిటివ్ రాయండి. క్వశ్చన్ ఫామ్ రాయండి. నెగిటివ్ క్వశ్చన్ ఫామ్ రాయండి. రైట్ ఎవ్రీవన్, రైట్ ఇన్ మెసేజ్. ప్రతి ఒక్కరు రాయాలి. ఎవ్రీవన్, హీ ప్లేస్ క్రికెట్. ధ్రువ రాంగ్. సబ్జెక్ట్ చూడాలి. వాట్ ఈస్ ద సబ్జెక్ట్ దేర్? ఫస్ట్ నెగిటివ్ రాయండి. అందరూ నెగిటివ్ రాయండి. ఎవ్రీవన్ రైట్ ది నెగిటివ్ of that sentence. Everyone please write. Simoneshwar wrong. ధ్రువ ఎందుకు వెళ్ళి యూజ్ చేస్తున్నావు ఆయన బాబు? Trinay, I said to write only negative. చూడన్నా, రైట్, నేనే రాస్తాను. ఈ తర్వాత ఏం రావాలి? హెల్పింగ్ వర్బ్ రావాలా? హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఏమి సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ కి? డూ ఆర్ డస్. హీకి డూ రావాలా, డస్ రావాలా? చూడండి, హీకి డూ రావాలా, డస్ రావాలా? డస్. ఎందుకు? హీ ఈస్ ద థర్డ్ పర్సన్. నాట్కి సింపుల్ ఫామ్ N-T. హీ డజంట్ ప్లే. మరి ప్లేస్ రాకూడదు, ఒకసారి ఎస్ యూస్ చేయాలి. క్రికెట్, ఇది నెగిటివ్, ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాలి ఖచ్చితంగా. ఓకే, అంత పెద్ద పెట్టదండి, ఎందుకంటే ఇక్కడ తీసుకోవట్లేదు కాబట్టి నేను అది పెట్టాను. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్ నౌ? వర్షిని డిడ్ ఎందుకు వస్తుందమ్మా స్వామి తల్లి? నేను డిడ్ ఎక్కడన్నా చెప్పానా నేను? రైట్, నెక్స్ట్ write the question form రాయండి. Write the question. Ganesh, where I said did? చూడండి, సో ఏం చెప్పాను? ఏం లేదు, ఈ క్వశ్చన్ ఫామ్ లో హెల్పింగ్ వర్బ్ తీసుకొచ్చి ముందర పెట్టడమే. డస్ హీ ప్లే క్రికెట్? క్వశ్చన్ మార్క్. ఓకే,
సో నెగిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ ఏమవుతుంది? డజంట్ హీ ప్లే క్రికెట్? Question mark. Okay, is it clear? రైట్, ఇంకొకటి చేస్తారా? ఇంకొకటి రాయండి, ఇంకొకటి చేయండి, చూద్దాం. పాజిటివ్ వచ్చి వి గో టు టెంపుల్, ఇది పాజిటివ్. నెగిటివ్ రాయండి. రైట్ నెగిటివ్ ఫర్ దిస్. ధ్రువ, ప్లీజ్ ధ్రువ, ధీరజ్, ఊరికే గొర్రెల మాదిరి ముందు దాన్ని తీసి దీనికి రాయడం కాదు. సబ్జెక్ట్ ఏంటో చూడండి అక్కడ. హాసిని, వాట్? సో వాట్ నెగిటివ్ ఏమొస్తుంది నాన్న? నెగిటివ్ రాయాలంటే ఏం రాయాలి? సబ్జెక్ట్ అలానే రాయాలి. మనకి హెల్పింగ్ వర్బ్స్ డూ డస్ రెండు ఉన్నాయి. ఏది రాయాలి? సబ్జెక్ట్ని చూడు. సబ్జెక్ట్ అంటే వి ఈజ్ అ ప్లూరల్. నో డౌట్ వీ నీడ్ టు యూజ్ ఓన్లీ డూ. ఓకే, నాట్ యూజ్ చేస్తే డోంట్ అవుతుంది. వి డోంట్ గో టు టెంపుల్. ఫుల్ స్టాప్ మర్చిపోకూడదు. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మార్క్ రాయండి. క్వశ్చన్ ఫామ్ చేయండి, రాయండి. ఎవ్రీవన్ ప్లీజ్ సెండ్. చాలా మంది నాకు దే ఆర్ నాట్ సెండింగ్. Please write the question form. Malli Ganesh, where I have used the do ఎక్కడన్నా యూజ్ చేశాను లేదా did ఎక్కడన్నా యూజ్ చేసినాను? సో ఏమొస్తుందన్నా? do we go to temple? Do we go to temple? Question forms. Clear? Next, negative question mark. Don't we go to temple? Question. Okay, clear? Clear again? Ganesh, is it clear now? Right. This is all about the positive, negative, and interrogative. Now we go with the exercises. Very important. See this first one.
What will be the answer for the first one? I dash at a bank. I dash at a bank. వర్క్ వస్తుందా, వర్క్స్ వస్తుందా, వర్కింగ్ వస్తుందా? బి అన్న వాళ్ళంతా పోయి ఎక్కడన్నా మంచి బావి చూసుకొని దుంకేయండి. బి అన్న వాళ్ళంతా. యూ స్టూపిడ్ ఫెలోస్, we need to see the subject. Subject I means is first person. I means first person. I means first person. First person we need to use. We don't want to use yes or yes. Yes or yes అనేది వాడకూడదు. So I work at a bank. And moreover, చాలా మంది ఎగ్జాంపుల్స్ రాయడం లేదంట మీ క్లాస్ వర్క్స్లో. ఓకే, ఖచ్చితంగా ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రతి ఒక్కటి యు నీడ్ టు రైట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. మెయిన్లీ చైత్ర, యు ఆర్ నాట్ రైటింగ్ ఇన్ యువర్ బుక్స్. ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ క్లియర్? ఇప్పుడు వర్క్స్ అన్న వాళ్ళందరికీ అర్థమైందా దీనికి ఆన్సర్? వర్క్స్ అన్న వాళ్ళందరికీ, వర్క్స్ అని ఆన్సర్ చెప్పిన వాళ్ళందరికీ ఎందుకు వర్క్ అనేది అర్థమైందా? ప్లీజ్, దిస్ ఈజ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. 100% మీకు ఎగ్జామ్కి టెన్సెస్ నుంచి 4 to 5 క్వశ్చన్స్, విచ్ మీన్స్ 10 మార్క్స్ దీని నుంచే ఉంటాయి. దట్స్ వై ఐఎమ్ స్ట్రెస్సింగ్ in that much. Ashrit Ram, I will see each and everyone's classwork from tomorrow onwards. While you are coming to take the question paper, you need to bring your classworks also. Okay? Then I will check your classworks. Okay? Right. See this? What is the answer for the second one? Everyone give your answer. Everyone has to give your answer. What is the answer for the second one? She dash with her parents. Lives, living. What is the answer for this? ఆకాష్, ఎక్కడన్నా మనము ఐఎన్జి ఫామ్ గురించి మాట్లాడామా ఇక్కడ? Right. See this? So she is the third person singular. She is the third person singular. Third person singular. For that we need to use third person singulars. We need to use s or es to the main verb. Okay. Right. Next, what is the answer for the third one? Give answers to the third one. ఫీడ్స్ అన్న బఫెలోస్ వినండి. ఫీడ్స్ అన్న బఫెలోస్ వినండి. కౌస్, కౌస్, ఎస్, కౌస్ ప్లూరల్ వచ్చిందంటే చాలు, మనం ఎస్ వాడకూడదు. సో కౌస్ ఫీడ్ ఆన్ గ్రాస్. ఆవులు గడ్డి తిని బతుకుతాయి అనే కదా. దిస్ ఇస్ అ యూనివర్సల్ ట్రూత్ కదా. యూనివర్సల్ ట్రూత్కి మీకు ఒక ట్రిక్ చెప్పాను. సబ్జెక్ట్లో ఎస్ ఉందంటే ఇక్కడ ఎస్ రాకూడదు.
Okay, that's it. Yes, cow feeds అన్న బఫెలోస్ అంతా అర్థమైందా? ఫీడ్స్ అన్న బఫెలోస్ అర్థమైందా మీకు? నెక్స్ట్, he dash a handsome salary. హీ షీ ఇట్ మీ కళ్ళలో కనబడితేనే మీరు హీ షీ ఇట్ ఈ కళ్ళలో కనబడితేనే మీరు కళ్ళు మూసుకొని ఎస్ అని పెట్టేయచ్చు అంతే. హీ షీ ఇట్. ఓకే, నెక్స్ట్, జనిత్ డాష్ టు బికమ్ ఏ సింగర్. జనిత్ మీన్స్ నేమ్ కదా, నేమ్ కదా. జనిత్ అనేది పర్సన్ కదా. హీ షీ వాట్ ఎవర్ మే బి, హీ ఆర్ షీ ఏదో ఒకటి ఉండొచ్చు. సో హీ ఆర్ షీ ఆర్ నేమ్ అన్నప్పుడు వాట్ వి వాంట్, వాంట్స్ ఎస్ రాసేసేయాలి అంతే. Janit wants to become a singer, wants to be a singer. Clear? Is this clear? Next, what is the answer for the sixth one? Everyone give the answer for the sixth one. Give the answer for the sixth one. Make వస్తుందా, makes వస్తుందా? ఎవరో ఏ ఇచ్చారు? రమ్యశ్రీ. వై ఇట్ మేక్స్, మేక్ ఎందుకనైనా దీనికి ఆన్సర్ మేక్స్. ఎమిలీ, ఎమిలీ అనేది ఒక అమ్మాయి అమ్మాయి ఉండొచ్చు, ఎవరైనా వచ్చి ఎమిలీ అనేది ఒక నేమే కదా. మేక్స్ డెలిషియస్ కుకీస్, కుకీస్ అంటే బిస్కెట్స్. What is give the answer for very important question, seventh one. Give the answer for the seventh one. Give the answer for the seventh one. అందరూ మంచి పప్పులో కాలేశారు. ఈరోజు ట్యూస్డే కదా, అందరూ మంచిగా నాన్ వెజ్ చేసి పెట్టారు. పప్పులో కాదు, చికెన్ బిర్యానీలో కాలేసినారు మీరు. చూడండి, ఆర్తి అండ్ హర్ హస్బెండ్, అండ్ హర్ హస్బెండ్ ఇక్కడ సింగులర్ కాదు, ఇక్కడ ఒక ఆమె ఇక్కడ అతను, ఇద్దరు కలిసి అంటే ఇద్దరు టూ. టూ అంటే ఏమవుతుంది, ప్లూరల్ అవునా లేదా? ఆర్తి అండ్ హర్ హస్బెండ్ ఇద్దరు కలిసి ఎక్కడ ఏం చేస్తున్నారంట, లివ్ సింగపూర్లో ఉంటున్నారు. సో లివ్స్ రాదు ఇక్కడ, లివ్ వస్తుంది. ఓకే, ఎందుకంటే అండ్ అన్నారు, అండ్ అంటే ఇద్దరు కలిసి. ఆర్తి మరియు హర్ హస్బెండ్ లివ్ ఇన్ సింగపూర్. గాట్ దిస్ పాయింట్? లివ్స్ ఈజ్ రాంగ్, live is the correct. Got the point? Have you got the point? ఎందుకు చికెన్ బిర్యానీలో కాలేసినారు అన్నది అర్థమైందా మీకు? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? రైట్. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? రోహన్ అండ్ సానియా అండ్ సానియా డాష్ టు ప్లే కార్డ్ గేమ్స్. లైక్స్ లైకింగ్. అండ్ అని పైన చెప్పాం కాబట్టి లైక్స్ రాదు. సో ఉన్నది ఒకటే ఆప్షన్, లైక్. ఓకే, క్లియర్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? శ్రీహర్షిత, సాయిమోనేశ్వర్, లైక్స్ కాదు నాన్న, పైన క్వశ్చన్ చూసి చెప్పండి కిందది. క్లియర్? రైట్. సోఫియా డాష్ ఇంగ్లీష్ వెరీ వెల్. స్పీక్స్ స్పీకింగ్. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద ninth one? Everyone give the answer.
everyone give the answer for the ninth one. Speaker speaks. Speaker speaks. హర్షవర్ధన్ స్పీకింగ్ ఎట్ నుంచి వస్తుందిరా యూజ్లెస్ ఫెలో స్టూపిడ్ speaks. Why? Because Sophia is the name. For names we have discussed about that. SRES is added to main verb. Next, Martin dash for a walk in the morning. Goes. Why? Because of name. My grandfather అనేది he కదా, grandfather అనేది హీనే కదా. సో adults. ఓకే, ప్లాంట్స్ ఎస్ ఉంది, ఇంకేం అవసరం లేదు, మనం డైరెక్ట్ నీడ్. ఎస్ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి ఎస్ ఉండకూడదు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? రైట్. సో ఈ వీడియోని మళ్ళీ అగైన్ ఐ విల్ సెండ్ ఇన్ ఏ రికార్డెడ్ ఫామ్. ప్లీజ్ వాచ్ దిస్. అండ్ ప్రతి ఒక్కరూ అప్ టు డేట్ ఈ రోజు వరకు నోట్స్ ఉంటేనే నేను క్వశ్చన్ పేపర్ పంపిస్తాను. అండ్ దెన్ అదర్వైజ్ ఐ వోంట్ సెండ్ ది క్వశ్చన్ పేపర్. Sorry, I won't give the question paper. Why? Because you need to take the question paper from school. Okay, tomorrow again and again don't call to me. Ashrit, I will arrange you separately, don't worry. Tomorrow 5:30 p.m. 5:30 p.m. you should come to school with your classworks. Okay.